शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व एन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। Friends, today we are going to learn Science Part 1, Lesson number 4, Effects of Electric Current. विद्युत धारेचे परिणाम. First we see the energy transfer and electric circuit. Here we see a activity. For this activity we used a material, that is the connecting wire, then cell, then resistance of electrical resistance, voltmeter, ammeter, plug key, etc. Connect the circuit as shown in figure with the help of different various components. Measure the potential difference between two ends A and B of the resistance. The potential difference, the potential is more at the point of A, or the potential is higher at point A than the point B, because of A is connected to the positive end of the cell and B is connected to the negative end of the cell. या ठिकाणी आपल्याला या दोन बिंदूंमधील किंवा A आणि B मधील पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा विभवांतर मोजायचं आहे. A या बिंदूजवळ पोटेन्शियल म्हणजेच विद्युत पातळी ही जास्त असते, तर B या बिंदूजवळ विद्युत पातळी कमी असते किंवा पोटेन्शियल कमी असतं. त्याचं कारण म्हणजे A हा बिंदू जो आहे तो घटाच्या किंवा सेलच्या बॅटरीच्या धन टोकाला पॉझिटिव्ह एंडला जोडलेला आहे, तर B पॉइंट हा घटाच्या किंवा सेलच्या निगेटिव्ह टोकाला जोडलेला आहे. Here we know that the symbols of different electrical concept. For example, electrical charge is denoted by Q, potential difference is denoted by V, electric current is denoted by I, etc. We see first, if charge Q flows from A to B, when we start the circuit, then the charge flows from point A to B, and here is the work done, and the formula of the work is VAB into Q, means potential difference into electrical charge. We write here VAB because of we show the potential difference between A and B. आपण या ठिकाणी A आणि B मधलं पोटेन्शियल डिफरन्स दाखवायचं आहे किंवा मोजायचं आहे, म्हणून आपण या ठिकाणी VAB असं लिहिलं आणि विद्युत प्रभार म्हणजेच Q. Where does the energy come to do this work? हे वर्क किंवा हे कार्य घडून येण्यासाठी एनर्जी कुठून मिळते? द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल. या सेल पासून किंवा घटापासून एनर्जी मिळते. द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज क्यू. एनर्जी ही विद्युत प्रभाराच्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी पुरवली जाते. वेअर वर्क इज VAB इंटू क्यू किंवा विभवांतर गुणिले विद्युत प्रभार या सूत्राच्या सहाय्याने आपल्याला घडून आलेलं कार्य काढता येतं. द एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द रेजिस्टर. द एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय दॅट सेल, this energy is received by the resistor R and is converted into heat energy, and this resistor converted that energy into heat energy, and temperature of the resistance is increases. If the the resistor is replaced by a motor. रेजिस्टरच्या ऐवजी आपण जर मोटरचा वापर केला, then the energy is given by the cell get transferred into P or electrical power. आणि तीच जर मोटरचा वापर केला तर आपल्याला शक्तीच्या रूपामध्ये त्या ठिकाणी एनर्जी दाखवता येते. The formula of P or electrical power is equal to energy divided by time required. शक्तीचं किंवा पॉवरचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, ऊर्जा डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड किंवा वेळ. देन
energy is or work done by the circuit that is VAB into Q किंवा विभवांतर गुणिले Q या सूत्राच्या सहाय्याने आपल्याला मिळालेली ऊर्जा काढता येते डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड T. इथे आपल्याला विद्युतधारेचं सूत्र इयत्ता 9वी मध्ये आपण शिकलो आहोत I is equal to Q divided by T. Then here we write VAB into I instead of Q divided by T. या Q भागिले T च्या ऐवजी आपण I हा त्या ठिकाणी लिहितो. The source of energy the cell gives in time T, the energy circuit then H or the heat which is produced, it is denoted by the formula P into T. शक्ती गुणिले टाइम याच्या सहाय्याने आपल्याला उष्णता काढता येते. या ठिकाणी P ची किंमत आपल्याला माहिती आहे VAB into Q. VAB एनर्जीची किंवा P ची किंमत VAB into I, VAB into I किंवा गुणिले I गुणिले T या सूत्राच्या सहाय्याने आपण हीट दाखवली. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण शिकलो आहोत की ओहम्स लॉ काय आहे R is equal to V upon I आणि या ठिकाणी I ची किंमत VAB into I VAB is equal to I into R आणि या V ची किंमत आपण R into I ओहम्सच्या लॉने काढली. H heat is equal to P into T. P means VAB into I. P ची किंमत काय आपण काढलेली VAB गुणिले I into T. त्यानंतर VAB ची किंमत आपण ओहम्सच्या लॉने काढली आहे IR इंटू हा I इंटू T. I इंटू I स्क्वेअर RT म्हणजे जी हीट या सर्किटमुळे प्रोड्यूस होते ती हीट म्हणजेच I वर्ग RT या सूत्राच्या सहाय्याने दाखवता येते. अँड दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आणि यालाच जूल्सचा उष्णतेचा नियम असे म्हणतात. युनिट ऑफ पॉवर किंवा शक्तीचं एकक हे आपल्याला काढता येतं ते म्हणजे VAB व्होल्टचं विभवांतराचं किंवा पोटेन्शियल डिफरन्सचं एकक आहे व्होल्ट. इलेक्ट्रिक करंट किंवा विद्युतधारेचं एकक आहे एम्पियर. व्होल्टचं सूत्र आहे 1 जूल भागिले 1 कुलोम की 1 कुलोम विद्युत प्रवाह जर वाहत असेल तर त्या घटामध्ये त्या परिपथामध्ये 1 जूल एवढं कार्य घडून येतं. म्हणून या ठिकाणी 1 जूल भागिले 1 कुलोम गुणिले 1 कुलोम डिवाइडेड बाय 1. या ठिकाणी 1 जूल भागिले S किंवा 1 जूल भागिले सेकंड म्हणजेच वॅट आणि मग युनिट ऑफ पॉवर P इज इक्वल टू वॅट. नेक्स्ट टॉपिक इज heating effect of electric current. When a resistor is connected to an electrical circuit, heat is produced in due to the current. This is known as the heating effect of current. की ज्या वेळेस आपण रेजिस्टर सर्किटला जोडतो तर जी उष्णता निर्माण होते त्या उष्णतेलाच हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किंवा विद्युतधारेमुळे जी उष्णता निर्माण होते तिला हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल इक्विपमेंट सच ॲज वॉटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज द हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Electric conductors having higher resistivity are used here. For example, a coil is made of an alloy. Nichrome is used in an electric current heater as a resistor, while a tungsten wire is an electric bulb. या ठिकाणी पाणी गरम करण्यासाठी आपण बॉयलर, विजेवर चालणारी शेगडी, विजेचा बल्ब अशी अनेक उपकरणं विद्युतधारेच्या औष्णिक परिणामाचा उपयोग म्हणून करत असतो. ज्या वाहकाची रोधकता जास्त आहे अशा वाहक पदार्थांचा उपयोग केला जातो.
उदाहरणार्थ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो असतो त्या इलेक्ट्रिक बल्बमध्ये टंगस्टनची वायर वापरली जाते, तर ज्या नायक्रोमची तार जी आहे त्या नायक्रोम या संमिश्र तारेचा उपयोग इलेक्ट्रिक हीटरमध्ये केला जातो. A tungsten wire is an electric bulb. This wire gets heated about to nearly 3400 degrees Celsius and emits light. The hot wire also radiates heat to a certain extent. की या ठिकाणी जी टंगस्टनची वायर असते ती जास्त रोधकता असल्यामुळे ती मोठ्या प्रमाणावर तापते. जवळजवळ तिचं तापमान 3400 डिग्री सेल्सिअस झालं की त्याच्यापासून आपल्याला लाईट प्रकाशित होतो किंवा प्रकाश मिळतो आणि ही वायर तापल्यानंतर ही काही अंतरावरती तो प्रकाश पुरवण्याचं काम करते. Several times we heard or read about the catching fire due to short circuit. बऱ्याच वेळेला आपण बातम्या ऐकतो की शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याच्या, किंवा आपण घरात सुद्धा एखाद वेळेस इफ वी स्विच ऑन अन इक्विपमेंट इन अवर हाऊसेस द इलेक्ट्रिक सप्लाय शटडाऊन, की आपण उपकरणं चालू केली की काही वेळेला आपला इलेक्ट्रिक सप्लाय जातो. दॅट इज बिकॉज ऑफ द होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन कन्सिस्ट द लाईव्ह मटेरियल अँड अर्थ वायर अँड देअरफोर the live and the neutral wire have potential difference of 220 volt and the earth connected the ground. या ठिकाणी आपल्या घरातली जी जोडणी असते ती प्रामुख्याने 3 प्रकारच्या तारांची असते. लाईव्ह तार किंवा लाईव्ह वायर, न्यूट्रल वायर अँड अर्थ वायर. आणि या लाईव्ह वायर आणि जी न्यूट्रल वायर असते तिच्यामधील जे विभवांतर किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स असतं ते 220 व्होल्ट एवढं असतं. भूसंपर्क किंवा अर्थ वायर जी असते ती जमिनीला किंवा अर्थला कनेक्टेड असते आणि ज्या वेळेस काही उपकरणात दोष निर्माण झाला तर त्यावेळेला आपल्या त्या लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायरमधील जे काही रेझिस्टन्स कवरिंग असतं ते त्या ठिकाणी निघून जातं. and these two wires come in contact with each other and a large current flow through it producing heat. त्या ठिकाणी त्या वायरवरचं ते प्लॅस्टिकचं आवरण जर कदाचित काही कारणाने निघून गेलं तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विद्युतधारा वाहते आणि त्या तार जर एकमेकांना लागल्या किंवा संपर्क आला तर तिथे मोठ्या प्रमाणावरती उष्णता होते आणि तिथे आग लागण्याचा संभव असतो. Therefore, a fuse wire is used as a precautionary measure. आणि म्हणून फ्यूज वायर किंवा त्यालाच आपण वितळतार असं म्हणतो त्याचा उपयोग केला जातो. आणि ज्या वेळेस उच्च विद्युतधारा किंवा मोठ्या प्रमाणावर विद्युतधारा परिपथातून वाहते त्याच वेळेस वितळतार वितळून खंडित होते आणि त्यामुळे पुढचा अनर्थ किंवा आग लागण्याची शक्यता त्या ठिकाणी कमी होते. किंवा आपण बघतो अनेक वेळेला उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये सायंकाळी घरोघरी दिवे, पंखे, AC किंवा दुकानातील विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो आणि हा अति प्रमाणामध्ये किंवा एक्सेस विजेचा वापर झाला तर विद्युत पुरवठा करणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मरकडून ती वीज ओढली जाते आणि त्या ट्रान्सफॉर्मरची तेवढी कॅपॅसिटी नसल्यामुळे त्यांची वितळतार वितळते आणि पुरवठा बंद होतो. ही घटना ओव्हरलोडिंग किंवा अतिभारामुळे घडून येते. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युतधारेचे चुंबकीय परिणाम. वी हॅव लर्न अबाउट हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. विद्युतधारेचा औष्णिक परिणाम आपण आत्ताच शिकलो. अँड अल्सो वी आर स्टडीड and electric current and the magnetic field are related to each other. आणि या ठिकाणी आता आपण बघणार आहोत की मॅग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र आणि विद्युतधारा हे एकमेकांशी संबंधित आहे का किंवा यांचा काही संबंध आहे का, त्यासाठी एक ॲक्टिव्हिटी बघणार आहोत. इन दिस ॲक्टिव्हिटी कनेक्ट द सर्किट ॲज शोन इन फिगर. टेक अ कॉपर वायर. दॅट कॉपर वायर इज थिकर and straight as compared to the connecting wire.
This copper wire is thicker as compared to other connecting wire and take a magnetic needle and this needle kept in between the connecting wire A, B and observe the direction of the needle. Close the plug key and observation the direction of the needle. In this activity, what do you notice? And after some time, the magnet changes the direction of the magnetic needle or changes the direction of the sail and also again observe the direction of the magnetic needle. या ठिकाणी आपण या ए बी कनेक्टिंग वायरच्या मध्ये बरोबर ही मॅग्नेटिक निडल त्या ठिकाणी ठेवायची आहे आणि तिच्यामध्ये प्लग की लावली किंवा कळ दाबली की त्या ठिकाणी आपल्याला होणारा बदल या दिशेमध्ये होणारा बदल निरीक्षण करायचा आहे. त्याच पद्धतीने पुन्हा घटाची दिशा बदलली. हे बघा या ठिकाणी आपली पॉझिटिव्ह एंड या बाजूला आणि निगेटिव्ह एंड या बाजूला आहे. तर या आकृतीमध्ये आपल्याला त्याच्या विरुद्ध दिशेने म्हणजेच पॉझिटिव्ह एंड या बाजूला आणि निगेटिव्ह एंड सेलचं या बाजूला दिसतं आहे आणि मॅग्नेटिक निडल ही त्याच पद्धतीने नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला स्थिर ठेवायची. आता या आकृतीमध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला असं निष्कर्ष दिसतो की मॅग्नेटिक निडल ही विचलित होते आणि ती विचलित झाल्यानंतर तिची दिशा ही पहिल्या आकृतीमध्ये ज्या पद्धतीने असेल त्याच्या विरुद्ध दिशेने ती मॅग्नेटिक निडल आपल्याला डिस्ट्रॅक्ट झालेली दिसते किंवा विचलित झालेली दिसते आणि याच्यावरून इलेक्ट्रिक करंट किंवा विद्युतधारा आणि चुंबकीय क्षेत्र यांचा परिणाम एकमेकांवरती होतो. म्हणजे विद्युतधारेची दिशा बदलली तरी मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन सुद्धा चेंज होते आणि याच विद्युत चुंबकीय परिणामाचा अभ्यास आपण विद्युत चलित्र किंवा इलेक्ट्रिक मोटार आणि इलेक्ट्रिक जनरेटर यांची फंक्शन आणि स्ट्रक्चर समजावून घेण्यासाठी करणार आहोत. राईट हँड थंब रूल, उजव्या हाताचा अंगठ्याचा नियम. दिस रूल इज कन्व्हिनियंट फॉर द फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड. या नियमाचा उपयोग आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड किंवा चुंबकीय क्षेत्राची दिशा दाखवण्यासाठी केला जातो. इमॅजिन वी or you have held the conductor in your right hand in such a way. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे जर आपण कल्पना केली की आपण एखादा वाहक आपल्या हातामध्ये या पद्धतीने धरलेला आहे. ॲट दॅट टाइम थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. जो आपला उजव्या हाताचा अंगठा आहे तो अंगठा विद्युत धारेची दिशा दाखवतो. इलेक्ट्रिक करंटची दिशा म्हणजे वरच्या बाजूने जी दिशा आहे ती विद्युत धारेची दिशा आहे. अँड द टर्न फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर. कंडक्टर भोवती जी लपेटलेली बोटे आहेत ती बोटे त्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन दाखवतात किंवा चुंबकीय क्षेत्राची दिशा दाखवतात. अँड these direction of the finger is the direction of the magnetic line of forces. चुंबकीय क्षेत्राच्या ज्या बलरेषा असतात त्या बलरेषांची दिशा ही लपेटलेली बोटे दाखवतात. We see the magnetic field produced around the conductor with the help of this activity. In this activity, connect a circuit as shown in figure or connect the circuit with the help of different parts. That is the resistance, ampere, key, plug key, a thick copper wire and the cells more than one are used in this activity or in this circuit. From this circuit, mover or a large current
flows through this thick copper wire which are passing through the cardboard paper. The large current means approximately 1 ampere or more. In this activity, we kept a magnetic needle at different points on that cardboard paper around the wire, which it stands in different direction. या आकृतीमध्ये आपल्याला विद्युतधारेमुळे वाहकाभोवती निर्माण होणारे चुंबकीय क्षेत्र बघायचे. या ठिकाणी आपण जे सर्किट तयार केलं ते वेगवेगळ्या विद्युत भागांचं एकत्रीकरण किंवा जोडून त्या ठिकाणी केलेले आहेत. रेझिस्टन्स किंवा रोध, एम्पियर विद्युतधारा मोजण्याचं एकक, घट या आकृतीमध्ये किंवा या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण एकापेक्षा जास्त घट जोडले आहेत. त्याचे कारण म्हणजे त्यातून जास्त विद्युतधारा वाहून नेली जावी यासाठी एकापेक्षा जास्त विद्युत घट जोडलेले आहेत. या कार्डबोर्ड पेपरवर वेगवेगळ्या ठिकाणी चुंबक सूची ठेवल्यास प्रत्येक ठिकाणी सूची विशिष्ट दिशेमध्ये स्थिर राहते. म्हणजेच साऊथ नॉर्थ किंवा दक्षिणोत्तर दिशेमध्ये ती स्थिर राहते. In this activity, what changes are caused by increasing or decreasing current? What do you see when the magnetic needle is kept a little away from wire? या आकृतीमध्ये आपल्याला की या विद्युतधारा जर कमी जास्त केली तर काय बदल होतात, किंवा जर मॅग्नेटिक निडल ही वायरपासून किंवा या तांब्याच्या तारेपासून जर लांब नेली तर त्याच्यावर आपल्याला विद्युतधारेमुळे होणाऱ्या मॅग्नेटिक फील्डवर काय परिणाम होतो हे आपल्याला या आकृतीच्या किंवा ॲक्टिव्हिटीच्या सहाय्याने, प्रयोगाच्या सहाय्याने आपल्याला सांगता येते. इन दिस ॲक्टिव्हिटी अ मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कॅरिंग कंडक्टर. इफ द करंट इज अनचेंज्ड, द मॅग्नेटिक फील्ड reduces as the distance from the wire increases. एका सरळ विद्युत वाहक तारेतून जाणाऱ्या विद्युतधारेमुळे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होते. ही जी कॉपर वायर किंवा त्याला आपण तांब्याची तार म्हणू, या तांब्याच्या तारेतून ही सरळ विद्युत वाहक तार आहे. तर या तारेतून जर विद्युतधारा गेली तर या तारेभोवती जे आपल्याला गोलाकार सर्कल दिसत आहेत हे म्हणजेच विद्युतधारा निर्माण झाली, चुंबकीय क्षेत्र त्या ठिकाणी निर्माण झाले आहेत. विद्युतधारेत जर बदल केला तर तारेपासून दूर जाताना चुंबकीय क्षेत्र कमी होते. म्हणजे इथे मॅग्नेटिक फील्ड हे स्ट्रॉंग असेल. जसजसं या तारेपासून लांब लांब जाणार तसतसं मॅग्नेटिक फील्ड हे कमी कमी होत जाणार किंवा डिक्रीज त्या ठिकाणी होत जाणार. Therefore, the concentric circles representing the magnetic lines of force are shown bigger and rarefield as the distance through the wire increases and the intensity of the magnetic field increases. आणि या ठिकाणी आपण बघतोय हे मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेलं आहे जे वर्तुळाकार मार्गाने आपल्याला दाखवलेलं आहे. आणि म्हणूनच चुंबकीय बल रेषा दाखवण्यासाठी किंवा मॅग्नेटिक फोर्स लाईन ऑफ फोर्स दाखवण्यासाठी समकेंद्री वर्तुळं त्या ठिकाणी असतात. समकेंद्री म्हणजे की ज्याचं एकच केंद्र असतं, ज्या सगळ्या वर्तुळांचं एकच केंद्र असेल अशा समकेंद्री किंवा कॉन्सेंट्रिक सर्कल त्या ठिकाणी असतात. आणि हे वर्तुळ तारेपासून दूर जाताना मोठी आणि विरळ होत जातात. तारेतून जाणारी विद्युतधारा जर वाढवली तर चुंबकीय क्षेत्रामध्ये सुद्धा वाढ होते. म्हणजे जेवढे घट आपण वाढवले किंवा जेवढे एकापेक्षा जास्त घट जर जोडले तर या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा इन्क्रीज होत असतं. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत. रायगड ओवी न्यूज चॅनल
नेहमी पाहत राहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.